لله حق حمده الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل وسلم على نبينا Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul di tempat ini dalam kegiatan daurah kitab tajwid Tuhfatul Atfal dan Muqaddimah Jazariyah. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat kita kepada Rasulullah. Mudah-mudahan nantinya kita dikumpulkan bersama Rasulullah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, bertetangga antara satu dengan yang lainnya. Nah, alhamdulillah kemarin kita sudah sampai di bab mad. Hari ini insya Allah kita lanjutkan. Tapi sambil menunggu supaya nanti mereka tidak ketinggalan, kita setoran dulu yang sudah siap distorkan. Ustaz Zaid sudah siap? Berapa baik sudah? Ahkamul mad. Yang belum kadel nggak apa-apa, semampunya satu menit sampai ahkamul mad. Silakan teman-teman pakai mic ya. Ini apa kipasnya bisa bersama dulu Pak? Walaupun sudah biasa dingin di sana, tapi kalau kena kipas ya. Nah, ini. Nah, sabun. Apa namanya? Nanti usahakan di depannya qaul al-mu'allif rahimahullah ta'ala Imam Sulaiman Az-Zamzuri rahimahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qaul al-mu'allif Muhammad Sulaiman Az-Zamzuri rahimahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. يقول في رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النبول المريد ومن تلا وبعد هذا النظم المريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهي ذي الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. أحكام النون الساكنة والتنوين للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبيين. فالأول الإظهار قبل أحرف للهلق ست رتبت فلتعرفي همز فهاء ثم عين هاء مهملتان همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. والثاني إدغام في ستات آتت في يهودون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يدغما فيه بغنة بينمو لما إلا إذا كان بكلمات فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا. والثاني إدغام بغير غنة في اللام وراء ثم
لأكررنه. والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنات مع الإخفاء. والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في 5 من بعد 10 رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها. صف ذا ثانا كم جاد شخص قد ساما دم طيبا زد في توطا ضع ظالما. أحكام الميم والنون الساكنة. أحكام الميم والنون المشددتين. وقلنا ميما ثم نونا شديدا وسمي كلا حرفا غنات بادا. أحكام الميم الساكنة. والميم إن تسكن تأتي قبل الهجاء لا ألف لينات لذي الهجاء. أحكامها 3 لمن ضبط إخفاء إدغام وإظهار فقط. فالأول الإخفاء عند الباء وسميه الشفوية للقراء. والثاني إدغام بمثلها آتى وسمي إدغاما صغيرا يا فتى. والثالث الإظهار في الباقية من أحرف وسميها شفوية. واحذر لا دواو وفاء تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي. حكم لام ال ولام الفعل. حكم لام ال ولام الفعل. للام الحالان قبل الأحرف أولاهما إظهارها فلتعرفي. قبل 4 مع 10 خذ علماه من إبغي هجاك وخف عقيماه. ثانيهما إدغامها في 4 و10 أيضا ورمزها فاعل. طب ثم صر رحما تفس ضفان عن دع سوء ظن زر شريفا للكرم. واللام الأولى سميها قمرية واللام الأخرى سميها شمسية. وأظهرن لام فعل مطلقا في نحو قلنا عن وقلنا والتقى. حكم المثلين والمتقاربين والمتجانسين. إن الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق. وإن يكونا مخرجا اتفق وإن يكونا مخرجا تقاربا. وإن يكونا مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا يلقبا. متقاربين أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حققا بالمتجانسين ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا.
أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وافهمنه بالمثل. أحكام المد أقسام المد. والمد أصلي وفرعي له وسم أولا فالطبيعي نواه. وسم أولا طبيعيا واه فواجب. أقسام المد. والمد أصلي وفرعي له وسم أولا طبيعيا واه فواجب. Jadi sampai di misalnya ada ini lanjut dari asamun sampai selesai. Baru kita teruskan lagi baru kami pada ulang. Yang dia mau tes yang mau start semampunya. Dicicil-cicil nggak apa-apa. Nanti baru sekali duduk sekali aja. Atau Ustaz Rudi baca yang asal mumat sama asal mumat. Apa yang dipakai? Baca pakai nada atau pakai yang asal mumat sama asal mumat. Aqsamul mad. Wal maddu asliyun wa far'iyyun lahu wa sammi awwalan tabi'iyyan wa huwa ma la tawaqqufun lahu ala sabab wala bidunihi al-hurufu tujtalab bal ayyu harfin ghairu hamzin aw sukun ja ba'da maddin fattabi'iyyu yakun wal akhirul far'iyyu mawqufun ala sabab kahamzin aw sukunin musjad. Hurufuhu thalathatun far'iyha min lafzi wawin wahya fi nuhiha. Min lafzi wawin wahya fi nuhiha. Min lafzi wawin wahid. Min lafzi wayin wahya fi nuhiha. Wal kasru qabla al-ya wa qabla al-wawi dha. Syartun wa fathun qabla alifin yultazam. Walayyinu wallinu min halya wal wawun sakana inim fitahun qabla kullin u'lina. Seperti baca kuis ya. Biasa baca kuis. Nah, aja. Mana mau sebelah sini? Ya. Ada macam للمد أحكام ثلاثة تدوم وهي الوجوب والجواز واللزوم فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد وجائز مد وقصر ينفصل كل بكلمة وهذا المنفصل ومثل ذا إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين
أو قدم الهمز على المد وذا بدل كآمنوا وإيمانا خذا ولازم إن السكون أصلا وصلا ووقفا بعد مد تبدلا. أقسام المدلزم أقسام لازم لديهم أربعة وذاك كلمي وحرفي معا كلاهما موفق مثقل فهذه أربعة تفصل فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع أو في ثلاثي الحروف وجدا والمد وسطه فحرفي بدا كلاهما مثقل إن أدغم موفق كل إذا لم يدغم واللازم الحرفي أول سوى وجوده وفي ثمان انحصر يجمعها حروف كم عسل نقص وعينه وجهين والطول أخص وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف فمده مدا طبيعيا ألف وذاك أيضا في فواكه السور قيل بحي طاهر قد انحصر ويجمع الفواكه الأربع عشر سله سحيرا من قطع سله سحيرا من قطع كدشتها خاتمة التحفة وتم النظم بحمد الله على تمامه بلا تناهي أبياته نكتب لا لذنها تاريخها بشرى لمن يتقنها ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمدا والآل والصحب وكل تابع وكل قارئ وكل سامع. Sisanya selanjutnya ya. Siap-siap. Alhamdulillah. Kita lanjut. Kita selesaikan bab mad. Kemudian kita pindah ke matan yang di sebelahnya, yaitu matan Muqaddimah Al-Jazariyah. Aqsamul had. Kemarin kita sudah tulis atau catat fondasi mad, ya. Fondasi mad. Kenapa kita harus buat fondasi mad? Supaya mempermudah dalam pemahaman. Terkhusus ketika kita nanti mengajarkan kembali, yang kita ajarkan kan biasanya yang lebih awam dari kita, seperti itu. Jadi bagaimana cara kita bisa mengajarkannya adalah dengan memberikan yang termudah. Berdasarkan pengalaman kita dalam belajar maupun
guru-guru kita yang mengajar, maka supaya mudah diberikan muqaddimah dulu. Sama seperti nanti ketika kita belajar Jazariyah, nah itu kan namanya muqaddimah Jazariyah. Sebenarnya nanti ketika kita lebih dalam, itulah nanti jembatan untuk kita belajar kitab tajwid yang lebih besar. Sampai nanti kira asal kitabnya An-Nasr yang ditulis sama Imam Jazari juga, Thaibatun Nasr, seperti itu. Nah, maka fondasi yang sudah kita catat kemarin harus benar-benar kita ingat, dan kita pahami dulu. Kalau kita sudah pahami, insya Allah akan lebih mudah kita nanti dalam menjabarkan matnya. Kemudian kemarin juga sudah kita rumuskan ada 22 mat, ya kan? 22 mat. Biasanya di dalam kitab-kitab tajwid hanya ada 12, paling banyak 16. Di kitab tajwid yang sekarang Tufatul yang ini yang dibuat guru kita, ditulis guru kita Muhammad Ali Al-Fadli, hanya ada 12. Tambahan 1 mat tabriyah. Nah, mubalaghah berarti 13. Ini kita kemarin jabarkan ada 22 mad. Apa aja itu dan apa aja contohnya? Nah, ini kita jabarkan. Yang pertama mad tabi'i, yang kemarin ya, mad tabi'i. Mad tabi'i yaitu huruf mad yang tidak bertemu dengan sebab apapun, baik hamzah, sukun maupun tasydid. Makanya dia kemarin berada di kolom yang ini ya, ini tabi'i. Nah, tidak menemukan sebab apapun dia. Contohnya qala. Nah, di situ ada apa? Alif ya, bukan hamzah tapi alif, ya kan? Alif yang selamanya sukun, yang sebelumnya berharokat fathah, ya kan? Qala, fathah ya, sebelum alif. Maka dipanjangkan. Panjangnya seberapa? Yaitu qasr, 2 harokat. Kemudian setelah itu ada mad badal, ya kan? Mad badal harus diberikan keterangan. Mad badal apa? Yang asli atau sabih bil badal, menyerupai badal. Yang kita maksud adalah mad badal asli. Mad badal yaitu jika ada huruf mad sebelumnya huruf hamzah yang tidak bertemu dengan sebab baik berupa hamzah, sukun ataupun tasydid. Nah, yang dibaca qasr. Contohnya apa? Contohnya amanu. Amanu. Nah, amanu itu awalnya ada sekali. Di atas dia. Iya. Ini biar gak dimeni santri ya. Amanu. Nah, di dalam Al-Quran ditulis seperti ini kan, ya kan? Amanu yang disebut mad badal yang mana? Badal kan pengganti ya, mengganti. Nah ini awalnya penulisannya adalah ada 2 dia hanya. Nah seperti ini. Amanu. Kemudian di badal yang hamzah kedua dijadikan sebagai alif atau huruf mad. Nah, nanti di dalam ilmu qiraah ini banyak terjadi seperti ini. Fungsinya apa? Untuk meringankan pengucapan. Orang Arab atau orang asli Arab susah mengucapkan 2 hamzah sekaligus. Amanu, susah mereka. Amanu, maka diringankan. Dengan cara apa meringankannya? Dengan cara dibadal. Maka disebutlah dia mad badal. Amanu, berat dia. Jadi amanu. Ada lagi ituni. Awalnya ituni. Nah susah menyebutkannya. Orang itu nggak bisa menyebutkannya. Kalau kita bisa aja. Amanu bisa. Bisa. Amanu, tapi mereka susah. Jadinya amanu. Imana, ya kan? Imana, imana. Paling susah. Itu nih asalnya dalam Quran seperti itu. Itu mad badal. Ada proses yang namanya ibdal.
atau proses pengganti. Apanya yang diganti? Hamzahnya diganti ke alif. Nah, jadinya dia dibaca mad. Ukurannya berapa? Qasar, 2 harokat. Kemudian yang ketiga, mad badal yang syabih bil badal. Mad syabih bil badal. Syabih artinya menyerupai. Yang menyerupai mad badal. Nah, semua hamzah yang panjang dibaca mad. Semua hamzah yang panjang dibaca mad. Nah, itu disebut mad syabih bil badal. Contohnya ada di bacaan Al-Qur'an. An-nya itu yang panjang itu dinamakan mad syabih bil badal. Kadang ada yang bilang itu mad tobi, tapi nggak tepat. Kalau mad tobi Al-Qur'an, kenapa nggak tepat? Karena awalnya kan bukan itu dia, bukan Al-Qur'an penulisannya. Seperti itu. Bahkan kalau di riwayatnya Ibnu Katsir, bukan Al-Qur'an dia membacanya, tapi diibadah lagi. Jadi Quran, Al-Quran dihilangkan dia supaya lebih mudah menyebutkannya. Kemudian ada di kata Israel. Itu di mad syabih bil badal, menyerupai mad badal. Panjangnya berapa? Qasar, yaitu 2 harokat. Kemudian yang selanjutnya mad apa? Mad iwad. Mad yang semisal dengan mad tabi'i, tetapi ada syaratnya seperti itu. Yang pertama, dia berharokat fathatain, ya kan? Baik sebelumnya ada alif maupun tidak ada alif. Yang pertama dia berharokat fathatain seperti ini. Nah, kita langsung masukkan contoh misalnya ahadan. Ahadan. Yang pertama syaratnya dia fathatain seperti ini. Kemudian yang kedua, dia harus waqaf. Kalau tidak waqaf tidak bisa mad iwad. Kemudian yang ketiga, bukan huruf ta marbuthah. Kalau huruf ta marbuthah pasti dia dibaca ha besar seperti itu. Yang seperti ini berarti tidak termasuk mad iwad. Kalau seperti ini. Kemudian mad iwad ini lebih cenderung kita menyebutnya sebagai mad yang dimodifikasi. Mad yang modifikasi. Kenapa? Karena dia untuk meringankan juga, maka diturunkan satu harokatnya menjadi tanda panjang. Ini kan harokat diturunkan jadi gini dia. Ahada, ini pindah sini. Ahada, nah, itu dia ceritanya. Proses ibadahnya, proses menggalinya. Jadi satu harokat dipindah posisinya menjadi tanda mad, yaitu alif. Nah, seperti itu. Mad iwad. Kemudian yang selanjutnya mad apa sih itu? Silah qasiro. Nah, mad silah qasiro, mad yang semisal dengan mad tabi'i juga. Terjadi karena adanya hadomir. Nah, ini biar gampang juga kita contohkan. Kita masukkan contoh misalnya innahu. Nah, ya kan? Innahu. Seperti ini ya. Innahu. Ini mad silah qasiro. Ada syaratnya. Yang pertama, ini disepakati oleh seluruh imam qiraat. Mad silah qasiro syaratnya pertama adanya ha domir. Istilah lain kalau di Basroh namanya ha kinayah. Ha domir yang ini. Nah, ini disebut ha domir. Hu kepada siapa? Seperti itu. Ya kan, kalau di dalam bahasa Arab. Kalau di Basroh dia disebut ha kinayah. Nah, seperti itu. Kemudian kebalik, ha domir di Basroh, kalau di ha kinayah di Kufah. Karena ada dua mazhab ya, Kufah sama Basroh. Di Kufah dia ha kinayah, di Basroh namanya ha domir seperti itu. Kemudian panjangnya berapa? Ya, qasar, karena dia masih tergolong saudaranya mad
tobiin. Nah, ya. Wahdahu. Nah, itu yang kita baca pas kemarin. Berarti kalau yang nggak dibaca panjang, atau dia mungkin pakai riwayat yang lain. Itu ya. Yang wahdahu la. Nah, punya itu dibaca dua harokat. Kenapa? Karena ada hal domir atau hal kinayah seperti itu. Contoh yang lain, fihi. Nah, seperti itu. Kemudian ada lagi namanya mat apa? Mat tabi'i harfi. Mat tabi'i harfi. Nah, ini mat baru lagi nih. Apa ini mat tabi'i harfi? Mat tabi'i mat asli, harfi huruf yang ada di dalam fawatihus suwar. Nah, contohnya hamim. Nah, hamim kan gini. Hamim. Sebenarnya gini ya. Tapi di dalam Al-Qur'an ditulis gini ya. Nah, di situ ada ha. Nah, ha-nya disebut yang tadi mat tabi'i harfi. Kalau tidak bisa dibaca panjang. Maka ha itu dibaca dua harokat. Hamim. Kenapa dua harokat? Karena ada mat tabi'i harfi seperti itu. Sama seperti ko sin. Nah, seperti itu. Kemudian yang kaf ha ya. Nah, kafnya beda lagi nanti mana. Kemudian ro, alif lam mim ro. Nah, itu ada seperti itu. Kemudian yang ya berarti yasin. Nah, seperti itu. Ya-nya itu ada namanya mat tabi'i harfi seperti itu. Kemudian mat tamkin. Mat tamkin semisal dengan mat tabi'i yang terjadi karena adanya dua huruf ya. Nah, kita langsung masukkan ke contoh. Yang gampang fi yaum. Nah, fi yaum seperti ini contohnya. Fi yaum. Syaratnya pertama ada dua huruf ya. Nah, itu disebut tamkin. Dua ya. Kemudian yang pertama itu bertasydid, berharokat kasroh. Kemudian yang sebelumnya berubah semisalnya. Nah, ini menurut siapa? Syekh Muhammad bin Syahada. Kata guru kita menurut Syekh Muhammad bin Syahada. Disebut mat tamkin. Panjangnya berapa? Dua. Fiyau. Misalnya huyitum. Nah, itu kan ada tasdidnya ya. Kalau ada tasdid berarti ada dua ya. Huyitum. Yang satu ya-nya sukun, yang satunya pasti berharokat. Sukunnya termasuk sukun asli. Huyitum seperti itu. Kemudian nanti ada nabarnya juga. Nanti kita pelajari nabar. Kemudian illiyin. Nah, seperti itu. Mat tamkin. Selesai di mat asli sama saudaranya ya. Ada berapa? 7. Masya Allah. Selama ini kita tahu mat asli cuma satu yang asli, mat tabi'i. Ini sekarang ada 7 mat asli. Semuanya 2 harokat. Kemudian yang mat far'i bertemu dengan hamzah atau yang menjadi penyebabnya adalah hamzah. Baik sukun maupun tasdid. Sukun adalah sukun asli, tasdid juga sukun asli, tapi ada dua kan seperti itu. Yang pertama mat muttasil. Nah, ini gampang. Mat muttasil berarti dengan hamzah bertemu di dalam satu kata. Muttasil, tersambung. Nah, contohnya wajah. Nah, gampang. Kemudian yang kedua mat munfasil. Mat muttasil tadi panjangnya berapa? 4 atau 5. Berarti dia termasuk ke dalam tawasul atau fawaikut tawasul. Tawasul dan fawaikut tawasul 4 atau 5. Riwayat siapa? Riwayat Hafiz an Asim. Nanti kalau pindah riwayat Syu'bah maka 4 aja. Seperti itu. Pindah riwayat lagi beda lagi. Nah, harus kita batasin riwayatnya adalah riwayat Hafiz an Asim 4 atau 5 seperti itu. Kemudian mat munfasil berarti ketemu dengan hamzah di dalam dua kata terpisah. Contohnya qalu amanna. Wawu situ kemudian ada
seperti itu. Contoh lainnya apa? Wa fi anfusikum, ya. Ya, sukun kemudian ketemu sama hamzah di situ di dalam dua kata. Panjangnya berapa? 4 atau 5. Sama seperti mad muttasil. Nah, ini kaidahnya di dalam jalur kita, jalur Syatibiyah, kita pelajari riwayat Hafs an Asim, Thoriq Syatibiyah yang kita pakai. Mad muttasil dan mad munfasil harus sama. Kalau kita sudah pilih muttasilnya 4, berarti munfasilnya juga 4. Nah, kayaknya itu jangan sampai ketukaran. Amannya 4 aja. Mad muttasilnya 4, munfasilnya 4. Kenapa amannya 4? Karena nanti mad silah berapa? 4 kan? Nah, itu juga harus sama di dalam riwayat kita seperti itu. Beda nanti kalau misalnya kita pindah ke jalur Thaibatun Nasr. Kalau ke jalur Thaibatun Nasr, kata guru kita, dia bisa 2, 4 atau 5. Seperti itu. Kalau kita hanya bisa 4 atau 5 saja matnya. Maka ditentukan dari awal muttasilnya berapa, samakan dengan munfasilnya seperti itu. Samakan juga dengan mat silah yang kubro, yang tawilah. Nah, maka selanjutnya kita masuk yang ketiga di mat fa'i ketemu hamzah, yaitu mat silah kubro atau mat silah tawilah. Yaitu jika bertemu dengan hamzah dalam kata yang berbeda, ya. Malahu akhlada, ya. Malahu berbeda. Kalau tadi sama innahu, ya. Innahu, nah dia. Kalau yang tawilah kubro dia berbeda. Dia dibaca berapa? 4. Contohnya malahu akhlada. Apa? Dengan munfasil berarti ya, kita harus seragakan. Munfasil gampang. Wajah. Iya, munfasil. Wajah dalam satu kata. Munfasil tersambung. Kalau munfasil tersambung. Munfasil berarti kebalikannya, berarti di dalam 2 kata. Nah. Kemudian maksilah kubro atau tawilah berarti ketemunya di dalam 2 kata. Yang ketemu siapa? Yaitu sama seperti kaidah yang kita tulis di maksilah qasirah, yaitu adanya hadomir atau kinayah. Hadomir di sana. Kalau ini kan di dalam satu nih. Innahu kan. Kalau nanti contohnya yaitu malahu akhlada. Karena dia ketemu sama hamzahnya tetapi di dalam 2 kata. Maka dinamakan maksilah kubro atau tawilah, dibaca 4 atau tawasud seperti itu. Kemudian kita lanjut lin mahmuz. Apa lagi nih lin mahmuz, ya kan? Lin mahmuz yaitu berhubungan dengan lin. Jika mad lin bertemu dengan hamzah atau di akhirnya ada hamzah, mad lin yang di akhirnya ada hamzah, maka dinamakan mad lin mahmuz. Syaratnya harus waqaf. Kalau tidak bisa. Contohnya syai'in. Nah, opsional syai'in. Nah, itu dinamakan mad lin mahmuz. Harusnya syai'in kan? Karena waqaf syai'. Nah, ketemu sama hamzah mad linnya. Berarti nanti di huruf ya misalnya gini kan? Syai'. Nah, di sini ada hamzahnya berarti. Syai'in seperti itu. Waqaf dinamakan mad lin mahmuz. Kalau tidak waqaf mad lin biasa. Oh, berarti boleh panjang. Ya, berarti dia kena hukumnya berapa? Tawasud kan? Tawasud atau tulliyah. Berarti boleh 4 atau 6. Dia masuk ke hukum mad fari ketemu sama hamzah. Nah, itu nanti kita belajar tingkatan mad.
Jadi nanti kalau misalnya satu mat sudah dibaca 4, ada mat yang setelahnya tidak boleh dibaca lebih rendah. Namanya nanti aqwa sababain, istilahnya. Aqwa sababain. Misalnya kita berhenti di roib. Roib kan lin ya. Roib misalnya 4. Nanti kan setelahnya itu mat arif disukun kan. Mat arif disukun tidak boleh lebih rendah dari mat lin. Maka kalau misalnya roib itu kita ambil 4, mat arif disukun tidak boleh 2. Harus 4 atau 6. Kalau 2 maka kita salah membacanya. Nah itulah sering di MTQ itu. MTQ itu ada yang fokus di musabakoh, ada yang fokus durinya untuk mendeteksi mat aja. Mat antara satu dengan yang lain tidak boleh salah. Nah ada yang mendeteksi suara, ada yang mendeteksi harokat dan lain. Makanya durinya itu nanti beda-beda dia deteksi suara apa ya penilaiannya. Nah di salah satunya itu di aqwa sababain tadi. Setelah ini insyaallah. Madlid mahmuz ya syai'. Nah nanti cari contoh yang lain. Intinya adalah madlid bertemu dengan hamzah ketika waqaf. Kemudian ini banyak nanti di riwayat Waras An-Nafi'. Nah kalau di riwayat kita tidak banyak. Di riwayat Waras An-Nafi', nah itu banyak. Makanya lebih sulit dia nanti di riwayat yang lumayan banyak perbedaannya di Waras An-Nafi'. Yang sering dipakai di Nafi Al-Madani, berarti di Madinah. Kemudian selanjutnya mad far'i sukun, tapi yang asli atau yang alif dulu di sini catatannya. Yang asli yang pertama kita catat kemarin mad lim lazim. Nah, apa lagi itu mad lim lazim ya? Mad lim tetapi yang lazim. Ini ada 2 mat sebenarnya di dalamnya. Pengertiannya gini, huruf lin yang bertemu dengan sukun asli yang ada pada huruf hijaiyah di fawatihus suwar. Pada riwayat Hafs an Asim jalur Syatibiyah, dia memiliki 2 wajah. Nah ini gampangnya gini, langsung ke contoh. Contohnya di ain di fawatihus suwar. Kaf ha ya ain. Ainnya itu seperti ini. Ain, dia ain kemudian nun. Huruf aslinya seperti ini. Ini ya sukun, kemudian nunnya pasti juga sukun. Ain. Nanti kaf berarti tinggal buat aja. Kaf kan kita contohkan ya. Huruf aslinya kaf, kafnya panjang. Kafnya panjang sama fa-nya. Huruf asli kaf. Kemudian kaf ha berarti, kalau ha berarti yang 2 tadi ya. Yang ha dia seperti ini. Ha ya ain. Nah, yang ha tadi mat apa namanya? Qalin mahmuz. Yang ha harfi. Nah, yang ain ini dinamakan dengan madlin lazim. Kenapa dinamakan madlin lazim? Ain di sini ada lin pertama. Ain sini lin karena ada ya sukun sebelumnya berharokat fathah. Maka disebut madlin. Kemudian yang kedua, dia juga dihukumi lazim. Seperti itu. Dihukumin lazim. Kenapa dia dihukumin lazim? Pertama karena riwayat. Karena membacanya seperti itu. Nah, itu pertama kan. Kan tidak ada membacanya ain habis. Pasti 6 harokat kan? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, karena pertemuan di sini. 2 sukunnya. Ain. Karena ada 2 mad itu maka dinamakan dengan mad lin lazim. Dan bisa dibaca 2 cara, 2 wajah. Kalau di dalam ilmu Quran, cara membaca dinamakan wajah. Wajah 1, wajah 2. Berarti cara 1, cara 2. Nah, ain di sini bisa dibaca 2 cara. Yang pertama dengan tawasud, berarti berapa harokat? Tawasud 4 harokat. Nah, 4 harokat. Yang kedua dengan tul 6 harokat. Nah, tawasud dan tul. Kalau tawasud
berarti dia seolah-olah adalah lin. Kalau kita pakai tul berarti kita menganggap dia adalah lazim. Nah, seperti itu. Jadi cara kita membaca menentukan nama madnya. Misalnya baca dengan dua cara, huruf muqatta'ah di surah Maryam, awal surah Maryam. Nah, maka kita baca dua kali. Kaf ha ya ain, yang 4 pertama. Baru dibaca lagi kaf ha ya ain 6. Nah, seperti itu. Membaca seperti itu menjamaknya. Jadi dibaca dengan dua cara. Maka nanti kalau misalnya antum tilawah dipraktekkan supaya langsung ingat. Oh, ini ada dua cara membacanya. Kaf ha ya ain, seperti itu. Kayak misalnya menyambung dari akhir surah Al-Anfal sampai sama Baro atau surat Taubah, itu ada 16 cara menyambungnya yang tersambung mutawatir sampai Rasulullah. Ada 16 cara menyambungnya. Kita kan tahu selama ini cuma dengan mengikrarkannya kan. Situ kan ada tanda mimnya, mengikrarkannya. Nah, ternyata ada 16 cara untuk mewasolkannya itu, menyambungnya. Seperti itu juga nanti cara membacanya. Berarti membaca surah Maryam nanti kalau bisa 2 kali. Pertama ainnya yang 4, kemudian ainnya yang 6, supaya langsung ingat, oh di ain ada 2 cara membaca. Disebut madin lazim. Ini menurut siapa? Menurut Imam Jazari. Dan Imam Jazari cenderung membacanya yang mana? Yang muqaddim atau yang paling sering dibaca. Beliau seringnya membaca yang full, yang 6. Yang populer yang 6, yang sering dibaca. Kemudian lanjut mad apa? Mad lazim mukhaffaf harfi. Mad lazim mukhaffaf harfi. Mad lazim berarti harus berapa harokat? Lazim harus 6, harus full, lazim. Tidak boleh yang lain. Cara membacanya cuma dengan cara itu. Lazim. Kemudian mukhaffaf. Gampangnya mukhaffaf ditandai dengan sukun asli. Mukhaffaf itu ringan. Mukhaffaf ringan. Kebalikannya musaqqal berarti berat. Nah, musaqqal karena berat ditandai dengan tanda tasydid. Musaqqal berat ditandai dengan tasydid. Kalau mukhaffaf harfi ringan ditandai dengan sukun. Nah, seperti itu. Mukhaffaf yang ini musaqqal. Nah, itu cluenya pertama biar lebih gampang. Kemudian harfi berarti 1 huruf. Contohnya apa? Hamim. Mim sama ya sama mim. Nah, anak perjelas di sini. Hamim. Ini ha. Di sini pasti ada tanda seperti ini. Benar kan? Mim. Nah, inilah yang dinamakan dengan mad lazim musaqqal atau mukhaffaf. Mukhaffaf. Kenapa? Karena kalau musaqqal pasti ada tanda tasydid. Nah, maka membacanya ringan. Hamim. Nah, kalau ada tanda tasydidnya yang mana? Alif, lam, mim. Mimnya ada tanda tasydidnya kan? Nah, berarti itu musaqqal. Selesai penjelasan. Nah, alif, lam, mim. Ada tanda tasydid. Nah, ini hamim. Dibaca berapa? Wajib nah. Kemudian hanya ini mad apa? Nah, kemudian mim ini mad apa tadi? Nah, berarti di dalam satu huruf muqatta'ah bisa banyak mad, ya. Nah, nanti ada tugas mencari sebanyak-banyaknya faedah atau hukum di huruf muqatta'ah awal surah Maryam dan awal surah Asy-Syu'ara. Yang ha, kaf, ha, ya, ain. Nah, itu ada banyak faedah. Kita pas waktu ujian harus bisa dapat 40 faedah. Nah, kamu nanti coba dapatkan sebanyak-banyaknya. Minimal 6 lah. Jadi yang ikhwan yang surah Maryam ya dari 12 tadi. Ya lah, yang ikhwan yang surah Maryam, yang perempuan, yang akhwat yang surah
aswara. Dan hamim ain sin qaf. Kalau antum perhatikan cara baca, itu udah banyak faedahnya. Beda antara dengung yang satu dengan dengung yang kedua. Nah, itu juga faedah di dalamnya. Berarti dia masuk ke dalam tingkatan ikhfa, benar nggak? Nah, itu apa faedahnya? Berarti kalau kita jawab itu bisa banyak. Nah, kita bisa dapat 70 kemarin. 70 faedah. 70 hukum di dalam situ. Termasuk hukum roselnya. Kenapa tidak ada alif di situ? Nah, kalau kemudian apa perbandingannya dengan riwayat yang lain seperti itu. Nah, ini teman-teman 15 saja. Langsung, ya Allah, ada banyak juga. 15 saja. Maksimal. Ya, maksimal semuanya lah, minimal ya. Nah, silakan nanti didiskusikan. Terserah mau ngerjainnya kapan ya. Itu yang pertama. Kemudian kita lanjut yang selanjutnya, mad lazim mukhaffaf kilmi. Kilmi berarti tinggal ganti harfinya. Harfi di dalam huruf, kalau kilmi di dalam kalimat. Contohnya apa? Contohnya yang sering kita baca, walam dolin. Huruf dotnya itu ada tanda tasydid seperti itu. Benar kan? Mukhaffaf ya, berarti nggak ada tanda tasydid. Kalau mukhaffaf berarti bukan walam dolin. Mad lazim mukhaffaf kilmi. Apa salah berarti? Mad lazim mukhaffaf kilmi. Hanya ada satu di dalam Al-Quran. Satu kata, contohnya al-ana di surah apa itu? Al-ana. Cara membacanya banyak. Ada yang dengan mentafsirkan al-ana. Al-ana juga ada yang mirip a sama a. Yang kedua a sama h. Al-ana. Al-ana. Yang mana bisa dipakai? Tiga-tiganya bisa dipakai. Seperti itu. Kemudian ini ada keterangan sebenarnya, tapi nanti di mat farqi kita jelaskan keterangannya. Mad lazim mukhaffaf harfi sudah ya. Cuma hanya ada satu, yaitu di al-ana. Bacanya harus panjang 6 harokat. Al-ana. Kecuali kalau kita mau memasukkannya, mengidogolkannya. Al-ana. Kemudian yang selanjutnya mad musaqqal harfi. Berarti mad lazim yang musaqqal, yang berat kemudian di dalam huruf. Musaqqal harfi. Contohnya mad lazim musaqqal harfi. Ya alif lam mim. Mim di situ ada tanda tasydid. Nah, kalau di mushaf idgham, tapi kalau di mushaf Madinah tidak ada tanda tasydidnya, tapi seharusnya ada. Nah, ini nanti ada berlaku kaidah nabar. Nabar. Alif lam mim biasanya gitu. Tetapi kata guru kita, karena sudah ada tasydid, maka sudah jelas sebenarnya. Sudah jelas di situ ada guna. Sudah ada gunanya. Jadi tidak perlu nabar. Cukup alif lam mim. Tapi ada nabar juga tidak salah. Tetapi bisa dibantah kalau misalnya ada nabar, tidak perlu, karena nabar kan fungsinya untuk memperjelas huruf, memperjelas tanda baca. Nah, disitu kan kalau kita baca alif lam mim, sudah jelas ada gunanya, tanpa perlu ada nabar. Beda dengan walad dolin. Kemudian yang selanjutnya mad mukhaffaf mad lazim musaqqal kilmi. Berarti yang masuk dalam kalimat yang seperti biasa kita baca. Walam dolin. Huruf dotnya itu 6 harakat. Contoh yang lain as-sokhah. Banyak. Al-haq. Banyak ya contohnya. Kemudian mad farqi. Nah, ini mad farqi. Mad farqi. Mad farqi. Contohnya Allah. Mad farqi.
Sama contohnya kita masukkan yang al-ana, sekaligus ana jelaskan. Mad farqi dia ada proses dua hamzah yang bertemu. Yang pertama dia hamzah qata, yang kedua hamzah wasal. Nah, contohnya dia kan gini tulisannya, a kemudian sini hamzah wasal, ya kan? Al-ana. Sini ada al-ana, gini kan? Ada hamzah qata atau hamzah yang bisa langsung dibaca, kemudian ada hamzah wasal ditandai dengan ra'sus shad atau kepala shad biasanya, ya kan? Namanya hamzah wasal. Pertemuan dua hamzah, ya, babnya. Pertemuan dua hamzah. Nah, di sini muncul mad namanya mad farqi karena ada proses pertemuan tadi. Cara membacanya harus diringankan. Kenapa? Karena orang Arab tidak bisa membacanya berat kalau ada dua gini. Maka diringankan. Cara meringankannya diibdal hamzah wasalnya menjadi huruf mad. Diibdal berarti diganti. Hamzah wasalnya menjadi huruf mad. Ibdal hamzah wasal. Ini hamzah wasal, ini hamzah khati atau qata kan? Nah, diibdal berarti gini. Jadikan hamzah tanda mad. Al-ana. Nah, dia tidak berlaku lagi wasal. Al-ana. Jadi bukan al-ana, tapi al-ana. Kemudian ini masuk mukhafaf kilmi lah dia. Masuk mukhafaf kilmi juga. Mukhafaf kilmi yang mananya? Yang depannya. Yang di sininya dia disebut. Nah, pertemuan hamzah yang di sini tanda mad ini dengan lam sukun. Ini kan jadi tanda mad kan? Nah, pertemuannya inilah dinamakan dengan mad farqi. Di depannya dinamakan dengan mad apa tadi? Mukhafaf kilmi. Pertemuan yang tanda mad alif tadi dengan sukun di lam dinamakan dengan mad farqi. Nah, teorinya seperti itu. Al-ana seperti itu. Nah, jadi di dalam al-ana ada berapa mad? Dua. Yang pertama mad mukhafaf kilmi, yang kedua mad farqi. Seperti itu. Nah, kalau memang kita jabarkan Al-Quran itu ayat-ayatnya memang ya itu lumayan ribet. Makanya tidak banyak atau tidak ada yang bisa membuat Al-Quran sampai saat ini. Karena dengan penjabaran seperti ini aja kalau orang membuat sulit kan? Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya mad apa lagi? Kita pindah ke yang bertemu dengan arid. Arid diartikan sebagai penghalang sebenarnya. Dihalangi. Berarti kalau tidak sukun ya, sukun waqaf kan? Yang pertama adalah mad arid disukun. Nah, mad arid sukun boleh 2, 4 atau 6. Tetapi harus ditentukan dari awal dan harus konsisten. Kalau dari awal 2, maka sampai akhir juga 2. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim 2. Berarti Alhamdulillahirabbil alamin 2. Nah, masalah nanti ketemu di misalnya la raib, limnya 4, sedangkan alif disukun harus lebih tinggi dari lim. Nah, makanya alif disukun amannya kita ambil 4. Dari awal sampai akhir kita ambil 4 itu aman. Kalau nanti ketemu madlim masih sejajar. Tidak lebih rendah dari madlim. Seperti itu. Kalau lebih rendah maka kaidah membacanya salah. Berdosa enggak? Enggak berdosa. Mad tidak sampai berdosa. Tapi kaidahnya salah. Kalau orang yang paham ilmu tajwid, wah ini ada 2 kemungkinan, karena lupa atau karena belum belajar. Seperti itu. Kalau kita sudah belajar, maka kita praktekkan. Berarti dari awal kita ambil mad arid sukun 4, ya. Nanti kalau misalnya ketemu lim juga 4 seperti itu atau 2. Jadi nyambung. Kemudian yang selanjutnya muttasil arid. Muttasil arid ada 2, mad muttasil dan mad arid yang bertemu. Nah, mad muttasil arid atau mad wajib muttasil yang berkumpul dengan mad arid disukun. Contohnya apa?
as-sufaha'u. Kalau misalnya kita tidak wakafkan, dia menjadi apa maknanya? Mutasir kan? As-sufaha'u. Mutasir kan? Kalau kita wakaf, as-sufaha'. Nah, kalau kita wakafkan, dinamakan mad muttasil arid. Nah, itulah dia namanya. Harus ada nama di situ, karena supaya jelas di situ ada huruf hamzah. Benar ya? Nah, contohnya as-sufaha minas sama. Kalau kita berhentikan namanya mad muttasil arid. Berarti di dalam as-sufaha ada berapa mad? 2. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir madlin. Madlin yang terakhir. Madlin gampang. Oib, madlin. Ya. Apa lagi? Contoh madlin. Khauf, ya kan? Khauf, pokoknya dia sukun atau waw sukun yang sebelumnya berharokat fathah dan dia harus waqaf. Nah, seperti itu. Al-bayt. Kalau tidak waqaf tidak disebut madlin tetapi disebut lin. Nah, contoh gini supaya kita bisa dapat kita contohkan yang al-bayt ya. Bait atau roib lah ya, depan. Ro, ya sama ba. Roib. Roib. Nah, kalau kita sukun namanya mad lin. Kalau tidak kita sukun dinamakan lin saja, tidak disebut madlin. Kalau kita sukun alif lam mim dzalikal kitabul la raib, itu madlin. Tapi kalau kita wasal la raiba fihi, lin aja. Nah, di dalam lin ada namanya satu mad, disebut mad. Kemarin di dalam lin ada namanya mad menurut Ad-Doba. Mad apa namanya? Coba matma. Matma. Dinamakan matma. Inilah dinamakan matma, cekungan ianya. Roib, khauf. Itu dinamakan dengan matma. Menurut Syekh Al-Doba. Itu dinamakan dengan matma, cekungan ianya. Berarti di dalam roib ada berapa mad? 2. Pertama mad lin, kemudian lin. Di linnya itu ada mad ma. Seperti itu. Gampang ya? Berarti nanti kalau misalnya di kaf ain, di ain ada tambahan satu mad. Apa? Mad ma. Benar kan? Berarti ada 3 berarti. Dia sebagai mad lazim, kemudian sebagai madlin, kemudian sebagai mad ma. Benar kan? Seperti itu. Selesai mad. Ada lagi yang belum kita bahas? Oh iya, satu lagi yang lazim arid. Mad lazim tapi yang arid. Mad lazim yang arid. Mad lazim yang berkumpul dengan mad arid lisukun. Contohnya ghairu mudhar di dalam surah An-Nisa. An-Nisa ana lupa ayat berapa tapi di sebelah kanan, masalah di pertengahan. Ghairu mudharin. Di situ dinamakan mad arid lazim, mad lazim arid. Mad lazim berkumpul mad arid di situ. Kalau misalnya di apa namanya? Di waqaf ghairu mudhar. Di waqaf dia harus dibaca 6 karena dia masuk ke dalam lazim. Ghairu mudhar seperti itu.
Di ro-nya itu, di ro, di ghairu mudhar itu ada tanda tasydid sama tanda kasrotain. Ghairu mudharin. Kalau misalnya di waqaf, maka dia dibaca 6 harokat karena masuk ke dalam hukum lazim. Tuh, Mat, ada pertanyaan sampai sini? Selesai waktu sampai habis. Tinggal khotimah. Alhamdulillah. Masih ada waktu 2 jam. Kita bisa habiskan di Madazar. Sekarang kalau tidak ada pertanyaan, yang tugasnya tadi diingat ya, mencari sebanyak-banyak hukum atau faedah yang ikhwan di surah Maryam, awal surah Maryam, yang akhwat awal surah Aswar yang Hamim, Ain, Sin, Qaf itu Aswar ya? Hah? Asura. Sebanyak-banyak faedah. Menjadi tugas akhir nanti. Kapan dikumpulkan? Ya, besok lah berarti. La ilaha illallah itu kapan lagi? Atau nanti ada keringanan yang tergantung nanti malam mimpinya apa ya? Kalau mimpinya itu ya keringanan sampai bisa. Ya diskusi aja. Masing-masing cari satu faedah kan yang ikhwan sudah dapat berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sudah dapat 7. Yang akhwat dapat 3. Masing-masing yang 1. Kalau tidak sama, karena teknik kita kemarin itu, aku cari 10 ya, Anda cari 10, aku cari 10. Kemudian kita gabung. Ternyata 10 sama. Gak kena dia kan? Alhamdulillah. Kita baca matanya sama kita artinya. Baru kita lanjut ke khotimah. Harus ada nabarnya. Nah, kira-kira nabar itu apa? An-nabru. Sederhananya nabar ya. Jangan pernah belum dengar nabar? Belum. Nah, nabar itu memang adanya di tajwid lanjutan dan jarang dibahas. Kenapa? Karena jarang yang memahami. Tetapi nabar itu fungsinya sebagai penghias. Penghias di dalam membaca Al-Quran. Kalau ada nabar, berarti kita menghiasi bacaan Al-Quran kita. Berarti kita beradab yang baik terhadap Al-Quran. Seperti itu salah satu faedahnya kita mengamalkan nabar, an-nabru. Kalau pengertian nabar, menaikkan suara. Nah, secara sederhana kalau memahamkannya seperti kita naik motor. Kereta. Seperti kita naik kereta. Naik kereta itu kan tidak gitu kan? Ada dia nih yang ayunan naiknya itu dinamakan nabar. Itu dinamakan nabar. Iya itu dinamakan nabar. Waladhdallin itu dinamakan nabar. As-sama itu dinamakan nabar. Fungsinya apa? Yang pertama untuk memperjelas huruf. Di situ ada iya, ada iyanya dua. Kalau kita tidak baca pakai nabar, iyanya cuma 1. Iya. Kalau iya 1 artinya matahari, bukan lagi artinya sebenarnya. Iya itu artinya matahari. Maka harus dikasih nabar. Iya karena, nah seperti itu. Harus ada nabar untuk memperjelas huruf beserta maknanya. Kalau hurufnya sudah jelas, berarti maknanya jelas. Nah seperti itu. Kemudian untuk memperjelas harokat, bahwasanya di situ ada harokat tasydid. Nah, kalau tadi sufaha tadi itu memperjelas bahwasanya di situ ada huruf hamzah. Kalau kita baca as-sufaha, kayak kurang. As-sufaha. Tapi di dalam surah An-Nisa tidak bisa dinabar. Ada yang membaca surah An-Nisa dinabar. Itu lucu deh. Di dalam surah An-Nisa ingat nggak? Anda lupa ini. Wanisa. Bisa. Kenapa? Karena di situ ada mat. Apa namanya matnya? Ada hamzah di fathatain. Harusnya bacanya wanisa. Mat apa namanya? Tadi baca. Benar sekali. Mati
iwad. Jangan sampai dinabar. Kalau dinabar saja wanisa. Kemana itu ada? Harusnya wanisa. Seakan-akan kayak nabar tapi bukan nabar. Karena dia mati pas situ, benar nggak? Wanisa. Gitu kan maksudnya? Di surah Nisa, ingat nggak? Nah, seperti itu. Tapi ada sebagian, bukan sebagian, ada yang dapatin wanisa. Kemana aja ini? Iya. Ya, benar kan? Ya, Yona setapu roba kumula. Wanisa. Nah, seperti itu. Bukan nggak dinaikkan. Nah, jadi nabar juga ada tempatnya. Nggak semuanya harus dinabar. Kemudian fungsi nabar selanjutnya untuk memperjelas di dalamnya ada dua orang yang berbicara di dalam surah An-Naml. Qolal hamdu. Yang bicara alhamdulillah itu ada dua dia. Maka la-nya dinaikkan. Qolal hamdu. Nah, seperti itu. Nah, kita harus paham artinya berarti nanti. Kalau misalnya ada dua orang yang membaca, kemudian di situ tidak dijelaskan dua orang hurufnya, maka kita gunakan nabar untuk memperjelas bahwasanya di situ dua orang tersembunyi. Qolal alhamdulillah. Lamnya ada dua. Itu fungsinya nabar. Harus pakai nabar. Terutama di Al-Fatihah. Kalau dia pakai nabar ya sana artinya. Iya, karena hanya pada matahari lagi. Harusnya iya. Nanti kita belajar nabar. Ada nabar yang Syam seperti apa, yang Mesir seperti apa, seperti itu. Jadi beda-beda. Nanti waktu di Kosmopo Lisan di Jazair. Nah, visual. Kelas? Iya. Sebenarnya nanti di murojaah lagi soal dapat. Kita juga mempelajari mat itu 1 jam. Ustaz kita tuh mempelajari mat dari mulai makan sampai tadi 1 pondasi cuma 1 jam. Habis dari situ kita kumpul berasap. Luar biasa Ustaz. Ngajarkan kita mas 1 jam. Ada yang paham? Dan dia kan apa yang dari kata saya? Langsung ke masjid kan, buat diskusi kelompok-kelompok kan, dengarin rekamannya. Baru ada yang nyampaikan, oh ini gini ya, situ baru kita paham. Besoknya ditanya Ustaz lagi, paham. Nah itulah cara cepat memahamkan mat. Gimana cepat cara cepat memahamkan mat tadi. Gak sepaham itu memang. Kalau menuliskannya, menjabarkannya gampang, mempraktekannya butuh waktu. Nah seperti tadi ini kita cara cepat, cuma beberapa hari 22 mat. Tetapi prakteknya butuh waktu. Kita harus buka Al-Quran, kemudian kita cari, oh ini mat ini, penyebabnya ini, oh ini mat ini, penyebabnya ini, oh ini mat ini, penyebabnya ini. Kalau ada 2 mat ini, maka ini seperti itu. Harus seperti itu, harus dimutalaah ulang. Nah, kita langsung masuk aqsamul mat. Nah, kita masuk ke matan. Wal matu asliyun wal far'iyun lahu. Mat itu dibagi 2, yang asli dan far'i. Wasami awwalan tabi'iyan wa hu. Nah, karena yang pertama dengan tabi'i. Nah, udah ya, udah jelas, udah kita dapatkan. Kemudian ma la tawaqqufun lahu ala sabab. Mat tabi'i tidak bergantung pada sebab. Lahu ala sabab, tidak bergantung pada sebab atau tidak ada sebab. Wala bidunil huruf utul talab, dan juga tidak bergantung pada huruf yang lain. Mat tabi'i tidak ada gantungan sama sebab, baik huruf maupun yang lainnya, kan? Nah, di matan jelaskan betul kalau di matan. Bal ayyu harfin ghairu hamzin aw sukun, setiap huruf hijaiyah, ini bal ayyu harfin ghairu hamzin aw sukun, itu artinya huruf mat. Apa aja huruf mat? Nah, itu dalilnya. Bal ayyu harfin ghairu hamzin aw sukun, setiap huruf hijaiyah selain hamzah atau sukun yang berada setelah huruf mat disebut mat tabi'i. Huruf hijaiyah selain hamzah dan sukun. Jaba ada mat bil fat tabi'iyan yakun. Hurufnya apa aja? Huruf salah satu fa'iha. Huruf-hurufnya ada 3. Huruf salah satu fa'iha. Hurufnya ada 3. Min lafzi wa yin wa ya bi nuhiha. Terkumpul di dalam kata yaitu nuhiha. Nu waw
yang sukun sebelumnya berharokat dhamma, baik tertulis ataupun tidak tertulis dalam rosam. Kemudian ada hi, ada ya sukun sebelumnya berharokat kasrah hi, yang baik tertulis ataupun tidak tertulis di dalam rosam. Kemudian ada ha yang yaitu alif yang selamanya sukun, baik tertulis ataupun tidak tertulis di dalam rosam. Nah, jadi huruf mat apa? Nuhiha. Contohnya seperti itu. Wakas baru dijabarkan lagi. Wakas rokoblnya rokoblal wawidom. Nah, kemudian syartun rokoblal al-fidul tazam. Kasro sebelumnya yang sebelum wawu ada dhamma seperti itu. Kemudian syaratnya fathah sebelumnya ada alif. Nah, yultazam katanya. Nah itu. Nah sebenarnya matanya menjelaskan detail banget kalau mat. Kemudian wali min halya wa wawun sakana. Dan disebut lin. Nah dia disebutkan lin di situ. Apa lin? Wali min halya wa wawun sakana. Ini kita qabla kulli udina, yaitu huruf ya dan wawu yang di sebelumnya ada harokat fathah. Ini fitahun qabla kulli udina. Ada fathah sebelum ya dan wawu yang disukun, dinamakan dengan lin. Contohnya apa tadi? Oin. Nah, seperti itu. Oh ya, gitu ya. Ternyata matanya enak ya sebenarnya. Nah. Kemudian lanjut. Wal maddu asliyun. Wal maddu asliyun wal far'iyun lahu. Kita ulang lagi. Ya, aksamul mad. Kita lanjut ke aksamul mad. Ahkamul mad. Ahkamul mad. Untuk mad udah aman ya? Tidak. Tinggal di murojaah. Ahkamul mad. Tadi sesudah dibagi madnya, kemudian didefinisi pembagian mad tadi hukumnya apa? Nah, masukkanlah ketiga hukum yang di fondasi tadi. Dia termasuk ke dalam qasar, kemudian fawaid qasar atau yang lainnya seperti itu. Nah, maka kita baca. Lil maddi ahkamun salasatun tadum. Bagi mad far'i ya, terdapat tiga hukum. Nah, yang pertama al-wujubu, yang kedua wal jawazu, yang ketiga wal luzumu, wajib, jaiz dan lazim. Nah, yang di ahkamul mad ini dia masuk ke dalam bagian mad far'i. Nah, mad far'i pembagiannya ada tiga hukumnya, ya kan? Yang pertama wajib, yang kedua jaiz, yang ketiga lazim. Nah, kita jabarkan yang wajib berapa harokat? Berapa wajib? 4 atau 5. Yang jaiz 2, 4 atau 6. 6 kan? Yang lazim wajib 6. Nah. Kemudian lanjut. Fawajibun inja'a hamzun ba'da mad. Nah, dijelaskan lagi. Hukumnya wajib dipanjangkan lebih dari 2 harokat menurut kesepakatan para imam ini. Bila setelahnya inja'a, bila datang hamzah ba'da mad. Ba'da artinya apa? Setelah mad. Setelah huruf mad ada hamzah, maka wajib dibaca lebih dari 2 harokat. Dinamakan mad apa ini kalau ada hamzah setelah mad? Mad lazim. Mad wajib. Wajib berarti muttasil. Kemudian fikil makin wada bi muttasil yu'ad. Di dalam kalimat, di dalam satu kalimat. Nah, berarti dia menjelaskan mad apa nih? Jelas ya, mad muttasil, mad wajib muttasil biasanya. Di dalam satu kalimat. Maka namakanlah dengan bi muttasil yu'ad. Maka namakan dengan mad muttasil seperti itu. Kemudian kita lanjut. Contohnya gampang. Waja'akumun nadhir su'al adab si'abihim. Dalam satu kata. Kemudian lanjut. Wajaizun madun wa qasrun infusil. Hukumnya jaiz. Ketika apa? Ketika ada 2
ada huruf mat kulun bikin matin di dalam satu kalimat yang berbeda. Kulun kan masing-masing ya. Nah, dua kalimat yang berbeda. Wahazal munfasil, maka namakan dengan munfasil. Nah, di situ ada bacaan qasrun. Apa bedanya mat sama qasrun? Mat dua harokat, qasrun memendekkan. Artinya dua aja, tidak bisa dipanjangkan kalau qasrun. Qasrun tidak bisa dipanjangkan. Kalau mat bisa dipanjangkan. Mat dua harokat. Mat mutasil berarti mat yang bisa lebih dari dua harokat. Kalau qasrun tidak bisa. Qasrun memendekkan, hanya bisa dua harokat saja. Nah, qasrun seperti itu. Di situ maksudnya qasrun Najib atau Imam Al-Jazuri menulisnya itu maksudnya qasrun. Boleh dibaca qasrun dua harokat infusil berdasarkan kesepakatan para ulama. Kulun bikin matin di kalimatnya masing-masing. Maksudnya dia terpisah, munfasil. Iya, berarti ini mat jais munfasil. Hanya munfasil. Dia berapa? Dia boleh dibaca 2, 4 atau 6. Kenapa dia boleh dibaca 2? Karena di situ ada bacaan qasrun. Qasrun infusil. Contohnya apa? Bima unzila untuk yang 6. Kalau 2, bima unzila. Kalau 4, bima unzila. Qalu amanna wa fi anfusikum. Nah, seperti itu. Muttasil. Tetapi nanti kalau di jalurnya Syu'bah hanya boleh dibaca 4 atau 6. Seperti itu ya. Kemudian selesai ya. Selanjutnya baiknya apa? Wa mislu ja'in aradu sukunu wa waqfan kata'lamuna nasta'inu. Nah, membaca matan huruf terakhirnya harus kita baca. Wa mislu ja'in aradu sukun. Nah, asalnya kita baca sukunu gitu. Supaya jelas akhirnya apa? Kayak kita membaca puisi jadinya. Akhirnya harus jelas dia dhamma, kasrah atau fathah. Wa mislu ja'in arada sukunu waqfan kata'lamuna nasta'inu. Dan sebagian majais munfasil ketika huruf akhir diwakafkan menjadi sukun seperti ta'lamun, nasta'in, nasta'inu, ta'lamuna. Mad arif disukun ini, dia menjelaskan tentang mad arif disukun. Setelah tadi yang awalnya dia menjelaskan tentang muttasil bersambung kan mad wajib. Kemudian yang kedua dia menjelaskan mad jaiz. Kemudian yang ketiga ini dia menjelaskan mad arif disukun seperti itu. Waqfan ta'lamuna. Langsung dia kasih contohnya. Contohnya apa? Ta'lamun, nasta'in. Mad arif sukun boleh dibaca berapa? 2, 4 atau 6, tetapi harus konsisten dari awal. Kalau bismillahnya sudah 2, maka sampai akhir mad arif disukunnya juga harus 2. Itu jalurnya siapa? Jalurnya Syatibiyah. Riwayatnya riwayat Hafs an Asim 2, 4 atau 6. Nanti beda jalur beda lagi. Seperti itu. Kemudian dia menjelaskan tentang apa baik selanjutnya? Al-Quddimah ya. Al-Quddimah hamzu ala makin wada badal ta'amanu wa imanan khuza. Kira-kira dia menjelaskan tentang apa nih? Ya, mad badal. Nah, sebelumnya dia menyampaikan Al-Quddimah hamzun juga termasuk hukumnya jaiz bila terdapat hamzah. Bila terdapat hamzah sebelum huruf mad, hukumnya jaiz. Nah, bila terdapat hamzah sebelum huruf mad, dia jaiz.
dinamakan dengan mad badal. Badal ka'amanu wa imanan khuzar. Contohnya amanu imana. Nah itu sudah ada sini contohnya. Gampang kan? Alhamdulillah, insyaallah. Udah mulai mengepul kepalanya belum? Alhamdulillah. Kemudian bait selanjutnya badal ka'amanu wa imanan khuzar. Walazimun ini sukun usila waslan wa waqfan ba'da maddin tuwila. Ini katanya mad lazim apabila setelah huruf mad terdapat sukun yang bersambung dengan huruf mad baik saat waqaf maupun wasal, maka dibaca kul. Contohnya tadi yang al-ana. Berarti dia menjelaskan apa nih? Mad apa dia? Mad mad lazim mukhaffaf kilmi. Sekaligus dia juga menjelaskan mad lazim yang musaqqal. Nah, coba perhatikan mad lazim adalah bila setelah huruf mad terdapat sukun. Walazimun ini sukun usila wasnan waqfan, baik yang di wasal maupun waqfan waqaf ba'da maddin, sebelumnya ada huruf mad maka dibaca kul. Itu dalilnya. Termasuk juga kalau kita membaca sod, itu kan ada alif, kemudian setelahnya ada sukun, kan? Ada di tanda ini ya. Itu termasuk mana apa berarti? Memaniwan. Mana apa? Lazim. Iya benar. Kalau nun mad lazim mukhaffaf harfi atau ilmi? Harfi. Nun satu. Kemudian kalau si ko-nya apa? Ko mad lazim ko mad tabi'i harfi. Sinnya apa? Sin. Ada di mad lazim, ada tanda tasdid loh. Kalau si mad lim lazim dulu dia. Kemudian mimnya berarti baru musaqqal. Nah, pusing kan? Tapi ini paham nih, kiri kanan paham, masya Allah. Kemudian mim yang terakhirnya ketemu ya, ya-nya berarti mim. Ayo. Dapat mad lazim harfi. Masya Allah. Harus dicerna-cerna. Oh, Pak salah. Pusingnya kita dalam belajar itu alhamdulillah berpahala. Nah, kita lanjut ya. Aqsamul lazimi ladaihim arba'ah. Ya aqsamul mad lazim. Pembagian mad lazim menurut para ulama ada 4. Wa tilka tilmin harfin ma'a. Kilahuma mukhaffafun. Yang pertama yang mukhaffaf, yang kedua yang musaqqal. Kilahuma mukhaffafun musaqqalun. Dari keduanya yaitu kilmi dan harfi. Fa hadhihi arba'atun tafassalu. Nah, dibagi menjadi 4 lagi. Nah, sudah dibagi lagi menjadi 4 seperti itu. Nah, kalau kita memahami matan memang agak sulit, tetapi kalau kita paham dari fondasi tadi lebih gampang. Kalau matan dia karena dia disikat kan, namanya buat matan. Dia kan berdasarkan sikat-sikatan sahih ya. Nah, dirincikan. Yang pertama lazim kilmi, yang kemudian lazim harfi. Lazim harfi contohnya tadi yang hamim, mimnya juga. Kemudian yang lazim kilmi berarti yang wala yang as-safa, yang al-ana, yang mukhaffaf kan. Kemudian kita lanjut fa'in bi kalimatin sukunun li jitama ma'har bi ma'din fa wa kimiyun waqa. Bila sukunnya berkumpul dalam satu kata dengan huruf mad, maka disebut dengan mad lazim kilmi. Bila sukun berkumpul dalam satu kata dengan huruf mad, maka disebut mad lazim kilmi. Contohnya al-ana, ada sukun berkumpul dengan huruf mad di dalam satu kata. Benar nggak? Sukun sama hamzah berkumpul. Nah, dinamakan mad lazim kilmi. Contoh yang lain, as-saffat.
tasdid. Tasdid kan sukun, ya. Nah, berarti dia mad lazim kilmi tapi yang musaqqal. Kalau yang al-ana tadi berarti mad lazim kilmi yang mukhaffaf. Sudah nyambung. At-tammah berarti dia mad lazim kilmi yang nah, kenapa? Karena ada tanda tasdid. Nah, bertemu sukun dengan huruf mad dinamakan mad lazim kilmi. Lagi belum ada motor satu nggak ada, belum ada tandanya. Au fi sulasil huruf wujida. Adapun bila huruf mad atau sukun yang berada pada huruf sulasi, 3 huruf. Nah, 3 huruf gimana? Mim, ya, dan mim, 3 huruf maksudnya. Nah, mim itu 3 huruf ya di fawatil suar. Ain 3 huruf, ain, ya, dan nun 3 huruf. Nah, wal matu wastu faharfiun badal. Seperti huruf mim, ya kan? Yang terdiri atas huruf mim, ya, dan mim. Kemudian di tengahnya itu dinamakan mad lazim harfi. Nah, di tengahnya itu dinamakan mad lazim harfi. Kemudian ada keterangan keberadaan mad lazim harfi adalah pada huruf muqatta'ah yang terdapat pada awal-awal surah di dalam Al-Quran. Nanti penjelasan lebih detail ada lagi apa itu huruf muqatta'ah dan lainnya. Huruf muqatta'ah di sini sebenarnya nanti di bait terakhir ada dijelasin hurufnya apa aja. Nah, kita lanjut baitnya. Kila huma musaqqalun itu degima mukhaffafun kullun idza lam yudghama. Keduanya yaitu mad lazim kilmi dan mad lazim harfi disebut dengan musaqqal. Nah, kenapa? Karena ada tanda tasydidnya seperti itu dan berat dibaca. Kemudian kita lanjut. Apa baiknya? Walazimun harfiyun awwalan suwar wujuduhu wa fi samanin hasar, ya. Walazimun harfiyun awwalan suwar wujuduhu wa fi samanin hasar. Mad lazim harfi itu terdapat di awal surah, awal suar, fawatil suar. Wujuduhu wa fi samanin hasar. Bunyinya terkumpul di dalam samanin hasar. Apa aja hurufnya? Ya jemaah huruf kam asal naqas. Nah, itu dia. Kam asal naqas itu hurufnya. Lam, mim, kemudian ain, sin, lam, nun, qaf sama shad. Itu termasuk huruf fawatil suar. Nah, kecuali apa? Kecuali ain, wa ainun dzu wajhaini wa tulu akhas. Kenapa kecuali ain? Karena ain di situ sebenarnya adalah lim. Nah, dia bukan mad, benar enggak? Ain karena ada ya sukun yang sebelumnya berharokat fathah. Yes. Dia lim di situ, bukan mad sebenarnya. Famuddu maddin tabi'iyan ulif katanya. Maka mad tabi'i yang sebelumnya adalah alif. Seperti itu artinya. Terus seperti itu arti secara ringkas, hadis secara panjangnya. Mad lazim harfi itu terdapat pada awal-awal surah, yaitu di 8 huruf yang terkumpul di dalam kalimat kam asal naqas, kecuali ain karena ain itu adalah lim. Nah, seperti itu. Alif ada enggak? Nah, alif ada maksud kam asal naqas. Nah, nanti ada selanjutnya di bait yang terbawah yang silhu suhair dilengkapi lagi sama Imam Ghazali. Nah, kita masuk wa masih wa harfi sulasila alif. Adapun selain huruf sulasi tadi yang bukan alif, nah maka madnya tersebut adalah mad tabi'i. Nah, tadi yang hamim itu mad tabi'i. Famutuhu mad tabi'iyan ulif. Kenapa alif tidak masuk? Karena dia tidak termasuk mad. Alif tidak mad, maka dia tidak masuk di situ. Tapi nanti ada disebut sama Imam Ghazali bahwa wa zaka aidan fi fawati suwar fi lafzi hayyin tahirin qadin hasan. Dan begitu juga termasuk mad tabi'i, yaitu awal-awal surah Al-Quran yang berkumpul secara ringkas di dalam huruf hayyin tahirin. Nah, tadi tabi'i harfi hamim, kemudian ya, kemudian toha, kemudian ha, kaf, ha,
Kemudian ro, alif, lam, ro. Nah, mat tabi'i harfi hayy tahirin, artinya hidup bersih atau suci. Nah, ini ajakan ya, hayy tahirin. Kemudian kita lanjut ke bait yang terakhir. Wa yajma'ul fawati 14. Nah, ini baru disampaikan sama Imam Ibnu Ghazali. Wa yajma'ul fawati 14. Silhu suhairan man qata'a dashta. Nah, itulah semua huruf fawati yaitu silhu suhairan man qata'a dashta. Udah ada alifnya situ ya. Suhairan ada alif kan, man qata'a dashta. Udah ada qaf dengan tadi belum ada kita ketemu qaf. Sudah ada shad ya. Nah, itu deh. Selesai bab mat. Nah, tingkatan mat fa'i insyaallah nanti kita masuk ke Ghazali yang aqwa sababain. Karena kalau kita paksakan di sini pusing juga. Karena anak yakin membahas mat adalah pembahasan yang melelahkan. Kecuali kalau memang kita sudah memang berapa kali mau ulang-ulang seperti itu. Kayak anak sendiri jujur nggak bisa sama sekali waktu itu. Ada 2-3 kali mengulang. Kan tadi malam juga ulang dulu lagi. Sambil jalan dengerin lagi mat itu apa aja dan sebagainya. Memang harus seperti itu. Karena memang teorinya ribet, tetapi prakteknya gampang. Prakteknya gampang. Lazim 6, selebihnya 4. Kemudian yang tabi 2, selesai. Cuma 2, 4 atau 6. Pokoknya kalau mau lazim 6 kan. Kemudian yang 4 yang mat alif berarti 4 kan. Kemudian yang 2 matobi sama saudaranya 2 kali sudah selesai. Gampang kalau prakteknya. Kalau teorinya yang sulit itu dilarang. Apa buktinya teorinya sulit? Di dalam sini hampir sepertiganya adalah mat. Coba hitung dari tadi. Dari akam mat sampai sini. Mat semua kan pembahasannya. Itulah disebut sulit ya. Pembahasan teorinya banyak. Tapi dari awal Imam Ghazali menyampaikan cuma 3 pembahasan ya. Pembahasan yang pertama apa? Nun sama tanwin, kemudian mat. Setengahnya nun sama tanwin, setengahnya mat. Kemudian khotimah. Khotimah gampang. Tinggal ditutup. Coba khotimahnya dibaca yang sini yang baca apa namanya? Maulana. Coba Maulana ya. Baca coba. Khotimah. Baca baru berhenti ya, satu bait baru kita dengar. Khotimah. Ya, iya. Itu baik ini kedua kali. Coba Khotimah selesai. Wa tamma dzannatmu bihamdillahi. Terus. Ala tamamihi bila tanahi. Nah, cukup. Dan setelah selesai nadom atau syair ini ditulis, kemudian ada bihamdillah. Selesainya nadom itu penulis menulis dengan alhamdulillah, dengan ucapan syukur kepada Allah. Karena tanpa pertolongan Allah tidak akan bisa selesai syairnya. Kemudian ini juga menjadi tanda bahwasanya yang mengajarkan kita Al-Quran itu bukanlah guru kita dan bukan kita, tetapi Allah. Apa dalilnya? Surah Ar-Rahman ayat yang kedua. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Maka sebanyak-banyaknya kita meminta kepada Allah. Ya Allah, pahamkanlah saya, pahamkanlah anak terkait dengan Al-Quran. Pahamkanlah anak tentang hukum-hukum Al-Quran. Pahamkanlah anak terkait dengan ilmu riwayat dalam Al-Quran dan yang lain. Karena yang memahamkan kita Al-Quran ini adalah Allah. Sedangkan guru atau syekh atau ustadz hanya sebagai wasilah saja, wasilah yang memahamkan. Tetap yang memberi pemahaman adalah Allah. Dalilnya adalah Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Seperti itu juga di sini di bait ini buatan mudzakat bihamdillah. Kemudian ada tamami bila tanahi. Sebagaimana beliau mengawali syair dengan bismillah, hamdalah dan sholawat, mengakhirnya juga dengan akhir yang sama. Lanjut baca.
Abiyatuhu nadun bada'a. Suma salat tuh. Di sana Pak? Oh iya. Ini ada perbedaan. Ada yang membaca suma salatu, ada yang abayatuhu nadun bada'a limuha. Yang nggak apa-apa, baca yang di mata itu aja, karena kita awalnya baca itu. Abiyatuhu nadun bada'a limuha. Tarifuha musholiman yutimuha. Nah, di sini dia menjelaskan tentang jumlah bait di dalam syair ini. Abayatuhu bait-bait itu, bait-bait ini. Abayatuha bait-bait ini. Nakdu bada, jumlahnya adalah nakdu bada. Nakdu bada itu berapa? Nun berapa ditambahkan, dal berapa tambahkan, ba berapa tambahkan, da berapa tambahkan, sehingga totalnya adalah 61. Dari mana nambahkannya Ustaz? Dari yang kemarin kita belajar kodifikasi angka tadi. Nakdu bada diditulah seperti itu. Nanti coba dilihat di salamnya yang ditulis oleh Syekh Abu Laili, ya, yang satu itu. Sudah cepat kita langsung kita yang jelas totalnya adalah 61 baik terlimput di dalam kata yaitu nakdu bada. Tahun tulisannya tarikh muhar. Tahun penulisannya busra liman yumkinuha. Nah itu ditambahkan ba ditambah shin ditambah ro ditambah ya. Jadi muncullah tahun penulisannya seperti itu. Kalau misalnya mau tahu tahunnya itu tahun apa ini? Busro, ba berarti 2 ya. Ba berarti 2. Kemudian shin berarti 300. Kemudian ro 200. Kemudian ya 10. Busro totalnya 512. Kemudian liman, lam 30, mim 40, nun 50. Totalnya 120. Kemudian yunkinuha, ya itu 10, ta 400, qaf 100, nun 50, ha 5, kemudian hamzah atau alif itu 1, 566. Nah itulah ditambahkan 512 tambah 120 tambah 566 tahun 1198 Hijriah tahun penulisannya. Masya Allah. Udah lahir itu? Belum. Total baiknya coba kita hitung. Dalam kata apa? Nakdu bada ya. Nakdu bada. Nun 50. Nun 50. Kemudian dal 4. Ya, karena dari situ sudah ya. Kemudian ba berapa? 2. Benar. Kemudian dal 4. Kemudian alif 1. 50 tambah 4 tambah 2 tambah 4 tambah 1 61. Benar. Nah itu caranya. Nah, jadi kita langsung buat kodifikasi ATM pakai itu aja. Kalau lupa buka mata dulu. Angkanya dari huruf abjad tadi, huruf alif, ba, ja, da, ha. Abjad kan? Abjad, wa dan za. Alif itu 1, ba itu 2, jim itu 3, dal itu 4, ha itu 5, waw itu 6, za itu 7, ha 8, ko 9, ya 10, kaf 20, lam 30, mim 40, nun 50. Kemudian naik terus, sin 60, ain 70, kemudian fa 80, sod 90, qaf 100, ro 200, shin 300, ta 400, ta 500, kho 600, kemudian zal 700, habis zal go 800, go 900, go yang terakhir 1000. Huruf abjadiyah. Huruf abjad yaitu a, ba, jim sama da. Abjad. Kalau yang kita tahu huruf hijaiyah yang alif, ba, ta, sa, jim. Nah, huruf hijaiyah, huruf abjad yang sudah tersusun. Siapa yang nyusunnya? Kemarin Al-Qalil Al-Faridi.
Misalnya huruf abjad menjadi huruf hijaiyah. Dia kumpulkan yang ini, yang huruf-huruf sama dikumpulkan sama dia. Huruf abjad kan tidak terkumpul, koknya berarti terakhir. Nah, sama ulama itu dikumpulkan, ditambah titik satu di atas, di bawah, di tengahnya. Kemudian tidak pada titik, kemudian pakai titik. Jim, ha, rom. Kemudian dikumpulkan lagi yang a, ba, kemudian ta, sa, ba, ta, ta. Nah, untuk mempermudah menghafalnya. Kemudian dikumpulkan yang da, kemudian ro, za, gitu. Nah, seperti itu. Yang mengumpulkan siapa? Al-Qalil Al-Farabi. Nah, nanti lebih jelasnya kita share aja materi tentang tajwid atau penulisan Al-Quran seperti ini. Karena masih panjang untuk materi penulisan Al-Quran, sejarah tarik Al-Quran. Kemudian lanjut baca matanya. Summa salatu wassalamu abadan ala khitabil anbiya'i ahmadan. Nah, itu kan jadi rancu kan, dia mengucapkan hamdalah, kemudian di situ ada dijelasin jumlah baik, kemudian yang keduanya semua sholatu. Nah, makanya tadi kenapa di hafalan yang berbeda itu semua sholatu dulu, baru abiyatunya itu terakhir sebenarnya. Semua sholatu dulu, baru wa alihi washabi, baru yang terakhir abiyatu. Nah, itu di matan yang selainnya. Yang mana yang mau kita amalkan? Yang mana yang antum hafal? Antum menghafalnya abiyatu nanti baca lima boleh, atau yang semua sholat dulu juga boleh. Ya, beliau bersolawat dengan kepada Rasulullah dan kemudian kepada orang-orang yang mempelajari Al-Quran. Lanjut bait terakhir. Wal ali was sahbi wa kulli tabi'i wa kulli qari'in wa kulli sami'. Kemudian salawat dan salam atas keluarga Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, kemudian seluruh pengikutnya, kemudian seluruh pembaca Al-Quran. Pembaca Al-Quran didoakan sama Syekh Imam Al-Zabiri dan kepada pendengarnya sampai pendengarnya juga didoakan, ya, Masya Allah. Begitulah para ulama dulu itu saking beradabnya dengan ilmu, dia mendoakan bukan hanya orang yang bersama dia, tetapi orang yang membaca, kemudian orang yang mendengar juga didoakan. Maka patut kita teladani, harus banyak doa kita kepada para sahabat, kepada para muqri Al-Quran, para ulama, ya, para guru-guru kita, ya, terkhusus kepada orang tua kita, harus selalu kita doakan. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau dan meridai beliau dan memberikan keberkahan kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Nah, selesai. Waktu selesai. Sampai di sini maka untuk akal ada pertanyaan. Kita sudah mulai mengebul berasap. Alhamdulillah. Sudah hampir 1,5 jam ya. Nah, masih ada waktu 1,5 jam. 1,5 jam kita masuk ke Jazariyah. Sebelum kita masuk ke teori, kita riwayatkan dulu. Artinya ini ada yang mau datang kan? Kalau ada, kita tunggu mereka supaya mereka dapat riwayatnya.